Okay, dear students, in case of the second QC biology, let me study about what called as a molecular base of inheritance. In a molecular base of inheritance, now last class the structure of the DNA. DNA is a double helix structure was proposed by Watson and Crick and other. According to this, there are two DNA strands are there, which are called as polynucleotide strands. Now, ಎರಡು polynucleotide strands they are helically coiled. They run in an anti-parallel direction. And here one strand runs in the what you call it as a 3' to 5' in phosphodiester linkage 3' to 5' direction. Another strand in a phosphodiester linkage it is in the 5' to 3', 3' to 5, 5' to 3'. This is how what you call it as a even though 3' to 5 is another 5' to 3. Anti-parallel and also these two strands recorded by means of a nitrogen bases by weak hydrogen bonds. Ali there is a pairing complementary base pair agutte. Adenine pairs with a guanine, adenine pairs with a thymine, or thymine pairs with a adenine, guanine pairs with a cytosine, and the cytosine pairs with a guanine. This is called purines. Adenine, guanine are the purines. They can base pair with the pyrimidines. That's called as a chunk of base equivalence. And two polynucleotide strands they take a turn for every 34 angstrom. That 34 angstrom one turn on the strand one side. That called as it consists of 10 nucleotides. And the distance between two nucleotides is what called as a 3.4 angstrom. And diameter of the DNA two strands now diameter nodaga strand diameter nodaga is 20 angstrom ide and backbone of the one of the strand is backbone is sugar and phosphate. We discussed all these concepts in my last class. Okay, now let us pass on to the what is the function of this DNA. DNA is what is the function of DNA? DNA two functions autocatalytic function, and also it is a heterocatalytic function. Heterocatalytic function. Third function is called autocatalytic and as well as the heterocatalytic function. Autocatalytic function it can synthesize its own copy. DNA can synthesize its own copy. DNA undergoes a cell replication to produce a daughter DNA molecule. Then now auto self. But DNA, for example, this is the DNA. DNA is autocatalytic function self-replicate itself to produce a daughter DNA. Here, ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ. This is called as two strands are formed. ಈ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಎರಡು DNA ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. This is one DNA. Like this you can see. One DNA and you can see another DNA like this. ಹೀಗೆ ಸೆಲ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಎರಡು DNA ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. It's called as a autocatalytic function. DNA can self replicate to produce a daughter DNA. ಒಂದು DNA ಇಂದ ಎರಡು DNA ಗಳು ಆಗ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು DNA ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು DNA ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಇದಾವೆ. ಹಳೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಡಿಎನ್ಎಗಳು ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್. ಸ್ವತಃ ತನ್ನದೇ ಡಿಎನ್ಎ ತನ್ನ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಟು ಡಾಟಾ ಡಿಎನ್ಎ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಟೋಕ್ಯಾಟಲಿಟಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಡಿಎನ್ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. DNA ತಯಾರು ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ DNA can also direct the protein synthesis. Protein synthesis ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಟೆರೋಬಿಕ್ ತನ್ನೇ ತಾನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಡಾಟ್ DNA ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಆಟೋಕ್ಯಾಟಲಿಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ DNA can direct the protein synthesis. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್
ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೋ ಡಾಟರ್ ಡಿಎನ್ಎ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ molecule. That is called as autogenerating. DNA can direct the protein synthesis nu direct ಮಾಡುತ್ತೆ. protein synthesis. ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. And also it can synthesize different types of RNAs. ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? It can type different kinds of RNA ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. DNA ನ ಅದರ ತನ್ನದೇ ಆದ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕೆ ಆಟೋಜೆನೆಟಿಕ್, DNA ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ DNA because directly because synthesis of the DNA produces ಏನೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡಿಫರೆಂಟ್ kinds of RNA. RNA ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. ಯಾವ RNA ಅಂದ್ರೆ mRNA, ಮೆಸೆಂಜರ್ RNA ಅಂತ, tRNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ RNA, tRNA and tRNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನ. mRNA ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ tRNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ RNA and ಅದರ ಕಳಿಸಿದ rRNA ರೈಬೋಸೋಮಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಕಳಿಸಿದ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಇದಕ್ಕೆ rRNA ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ RNAಗಳನ್ನ ಇದು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ DNA ತನ್ನದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ RNAಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ. This is called heterocyclicity in function. These are the different functions of the DNA. ಆಮೇಲೆ ಈ DNA ನಾವು DNA ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ the message it want to pass, how it going to pass that the central dogma in case of molecular biology ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. what you call them is a central dogma of molecular biology ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಂದ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, DNA ಇಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ RNA ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರೆ RNA ಇಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. RNA ಇರುವಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೆ ಒನ್ ವೇ ಫ್ಲೋ ಇದೆ, ಒಂದು ದಾರಿ, one way flow of what you call them is information from DNA to RNA and from RNA to the what you call them is protein is called them as a central dogma. One way flow of genetic information, one way flow of information of genetic information from a DNA to RNA, RNA to what is a protein, RNA to synthesize protein synthesis is called central dogma. One way of flow. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಇದರಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, DNA can also self replication. DNA can synthesize on its own copy. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಟೋಕೇಟಲಿಟಿ ಕರೀತೀವಿ. ಇದನ್ನ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಕಾಪಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವು ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. DNA can produce RNA ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. what called them is transcription, synthesis of RNA transcription of this kind of DNA. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಈ RNA ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು, DNA ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು, RNA ಬಂತು. RNA ಇರುವಂತ ಮೆಸೇಜ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ tRNA ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು RNA ಯಾವ mRNA ಇರುತ್ತೆ, ಈ mRNA ಎಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ, DNA ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಈ ತಯಾರಾದ mRNA ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿದೆ ಮೆಸೇಜ್ ನ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ ತಕ್ಕಂತ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ತಂದು tRNA ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಾಯಿನ್ tRNA ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೇಕು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ತಂದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ತಕ್ಕಂತೆ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a translation, synthesis of protein by using the message present on RNA. Synthesis of a protein by using the message present on RNA in the ribosomes. Ribosomes ಗೆ protein factory ಅಂತೀವಿ.
That is called synthesis of protein. Protein synthesis ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು translation. This is a central dogma. Central dogma ಅಂದ್ರೆ one way flow of genetic information from DNA to RNA, RNA to protein synthesis protein is called central dogma in case of molecular biology. ಇದನ್ನ central dogma ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಡೋಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ this is a phenomenon. Now this is a regarding what we call the functions of what we call DNA functions. Now let me know about the DNA ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು RNA ಅಂದ್ರೆ RNA ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ, RNA ಯ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನು ಅಂತ let me study. Here this is called as RNA. RNA is also called as ribonucleic acid. It is now ribonucleic acid. RNA is also called as ribonucleic acid. ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Why it called as ribonucleic acid? RNA is called ribonucleic acid ಅಂದ್ರೆ it is made up of what are the components. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ ಈ ಒಂದು RNA ಇರುತ್ತೆ found in the nucleus and as well as the cytoplasm of a cell. It is found ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿದು. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ತಯಾರಾದ DNA ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ DNA ಅಂತ DNA ಮೇಲೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ it is found in the nucleus. DNA ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು RNA ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ it found in nucleus. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. It comes out to the nuclear membrane. ಹಾಗಾಗಿ cytoplasm, cytoplasm ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್. It is found in nucleus and cytoplasm. ನಮ್ಮ DNA ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ತಯಾರಾಗೋದು RNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ DNA ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೊರ ಬರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಂ ಒಳಗಡೆನೂ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. Found in nucleus and cytoplasm ಇರುತ್ತೆ. RNA is composed of 3 components. ಇಲ್ಲಿ ಸಹ DNA ತರ ಇದು 3 components ಇಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಲ್ತಾರೆ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Pentose sugar is also made up of nitrogen bases there, and third one is what we call it as nitrogen base. Third one is what we call them as phosphate group. Phosphate group no sa ide. Idu is the components. ಇಲ್ಲಿ pentose sugar ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ನಾವು DNA ಗೆ pentose sugar ನ deoxyribose ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್. ಈ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ನ ಪ್ರತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ C5H10O5 ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಅಟಮಿಕ್ ಯೂನಿಟ್. ನಾವು DNA ಗೆ deoxyribose ಅಲ್ಲಿ O4 ಇರ್ತದೆ, O5 ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್. ದಿ RNA ಅಂತ ಶುಗರ್ ಇದೆ, ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ C5H10O5. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಿನೈನ್ ಇದೆ, ಗುಹಾನೈನ್ ಇದೆ. ಇವು these are called purines. and ಇಲ್ಲಿ ನಾವು DNA ಥಯಾಮಿನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಥಯಾಮಿನ್ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯುರಾಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಥಯಾಮಿನ್ ಇನ್ DNA is replaced by uracil in case of RNA. in case of ಥಯಾಮಿನ್ ಏನಿದೆ RNA ಗೆ ಯುರಾಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೈಟೋಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೈಟೋಸಿನ್. these are the nitrogen bases. nitrogen base ಇದೆ ಅಡಿನೈನ್, ಗುಹಾನೈನ್, ಯುರಾಸಿಲ್ and the cytosine. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿನೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಥೈಮಿನ್ ಜೊತೆ ಪೇರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನೋಡಿ ಅಡಿನೈನ್ ಪೇರ್ ಜೊತೆ ಯುರಾಸಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಿಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಗುಹಾನೈನ್ ಜೊತೆ cytosine. these are called 4 nitrogen bases. phosphate group is called as phosphoric acid. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ called H3PO4 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ called phosphoric acid. Here that gives a acidic nature. acid ಅಂದ್ರೆ acidic nature is DNA. ಈ acidic nature ಇದೆ RNA ಗೆ acidic nature ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ these are phosphate group ಅಂತ phosphoric acid. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಅಟಮ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು DNA ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯುರಾಸಿಲ್ ಥೈಮಿನ್ ಪ್ರತಿ ಯುರಾಸಿಲ್ ಇದೆ, ಈ ಎರಡು ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ RNA ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸಿಂಗಲ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ DNA ಡಬಲ್ ಹೆಲಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್,
but RNA is a single polynucleated strand. ಏನು ಮಾಡಲ್ಪಡಿದೆ ಅನೇಕ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಅದು ಒಂದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕಾಯ್ಡ್ ಆಯಿತು ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಸಿಂಗಲ್ ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಚೈನ್ ಒಂದೇ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಚೈನ್ ನ ಇದು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಶುಗರ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೌ ಮೆನಿ ಫಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಶುಗರ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರೇ. ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಈ ಶುಗರ್ ಜೊತೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಶುಗರ್ ಜೊತೆ ಇದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲವೂ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಶುಗರ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಡಿಕಲ್ದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಶುಗರ್ ಸೇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಎರಡು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ is called nucleoside. Nucleoside ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಇರಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಶುಗರ್ ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಆಕ್ಸಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಯಾವ ನಾಲ್ಕಿದೆ ಯಾವ ಅಡಿನೈನ್ ಗ್ವಾನೈನ್ ಗ್ಲಾಸಿನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಅಡಿನೈನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಡಿನೈನ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಡಿನೈನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಆಕ್ಸಿ ಡಿಎನ್ಎ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಗ್ವಾನೈನ್. ಯಾವುದು ಸೇರುತ್ತೆ ಗ್ವಾನೈನ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಗ್ವಾನೋಸಿನ್. ಹಂಗೆ ಅದೇ ಶುಗರ್ is a ribose sugar combines with acid ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಯುರಿಡಿನ್. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ ಇದು because C ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈಟೋಸಿನ್. ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ combines with cytosine result in the formation of a nucleoside as cytidine din ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎರಡು din adenosine guanosine pyridine and cytidine these are the 4 nucleosides. ಈಗ ಬೇಸ್ ಶುಗರ್ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಬೇಸ್ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸೇರಿದೆ ಮೂರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಶುಗರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮೂರು ಸೇರಿದೆ ಆ ಕೋಶಗಳು ನೋಡಿ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಐ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಎ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಈ ಕಂಬೈನ್ ವಿತ್ ಎ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಮೂರು ಸೇರ್ತಾರೆ ಶುಗರ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಬರ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ಗೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸೇರಿ ಬರುವಂತದ್ದೇ ಪಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೈಡ್ ವಿತ್ ಎ ಫಾಸ್ಫೇಟ್. called as a nucleoside combined with phosphate to form a nucleotide. ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. There are 4 nucleotides are formed. These 4 nucleosides ಯಾವಂದ್ರೆ nucleotides 4 ಯಾವಂದ್ರೆ is called as ಅಲ್ಲಿ ಡಿಆಕ್ಸಿ ಅಡಿನಿಲಿಕತ್ತಿ ಬರೀ ಅಡಿನಿಲಿಕತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಆಕ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಡಿನಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಡಿನಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಿನೋಸಿನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗ್ವಾನಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ pyridine phosphate uridic acid
uridylic acid. Cytidine phosphate ಸೇರ್ಕೊಂಡು cytidilic acid. These are the 4 nucleotides formed like this. Uridylic acid, guanilic acid, uridylic, cytidilic acids. ಈ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು DNA ಆಕ್ಸರೆ RNA ಆಗೋದು. ಈ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅವು ಒಂದೊಂದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್. 4 ಸರಿ ಇಷ್ಟೇ ಉದ್ದಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬಹಳ ಯಾಕೆ ಉದ್ದಾಗುತ್ತೆ? ಇದೊಂದು 1000 ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೊಂದು 1000 ಸರಿ, ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎ ಅಡಿನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ವಾನಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಒಂದು ಜಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯು ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ಸೈಟಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದು, ಎ ಅಂತ 3 ಸರಿ, ಜಿ 2 ಸರಿ, ಯು ಅಂತ 2 ಸರಿ, ಹಿಂಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅದು 3 ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ನಾವು ಕೋಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಕೋಡ ಅಂದ್ರೆ 3 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್. 3 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಕೋಡ, ಒಂದು ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 3 ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಕೋಡ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ, ಒಂದು ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಒಂದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂದ ಬಂತ ಅಂದ್ರೆ DNA ಇಂದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ A ಎರಡು T ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗುತ್ತೆ. DNA T ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ RNA ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ, A ಆಗುತ್ತೆ. G ಇದ್ರೆ C ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ U ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ A ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ A ಆರ್ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ U ಈಗ ಅಡಿನೈನ್ ವಿತ್ ಥೈಮಿನ್, ಇಲ್ಲಿ RNA ಇದೆ, ಸ್ಕಾಲ್ RNA ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಿರೋದು DNA ಗೆ A ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ U ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ C ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ RNA ಗೆ DNA ಗೆ G ಇರುತ್ತೆ, C ಇದೆ. A ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ T ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ A ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ T ಇದೆ. ಹಿಂಗೆ DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೂಡ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ DNA ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ RNA ತಯಾರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಮೆಸೇಜ್. ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟೇಶನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. This is regarding what I call them as a 4 nucleotides. ಇಂಥ ಅನೇಕ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು RNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. RNA is a single stranded polynucleotide strand. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಈಗ ಹೊಡೆದೆ RNA ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ 3 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು 3 ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತವೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ 3 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಅದು ತಯಾರಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾವು RNA ಇದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಒನ್. ಈಗ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ RNA ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ RNA? ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ RNA types ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರ mainly two types of RNA. One is called as a genetic RNA. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ called as a non-genetic RNA. ಅದು non-genetic. ಎರಡು RNA ಇದೆ, ಒಂದು genetic RNA, ಇನ್ನೊಂದು non-genetic. Genetic RNA ಅಂದ್ರೆ is a RNA in which the RNA acts as a genetic material. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ RNA acts as genetic material. Genetic genes ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ genes ಇದ್ರಲ್ಲೇ genes ಇರ್ತವೆ. ಆಗ್ತದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ DNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಕೆಲವು ಲೋಯರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ RNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ RNA. ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ RNA ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಕೆಲವು ಜೀವಿಗಳಂತ ಫ್ಯೂ ವೈರಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ್ತದೆ RNA ಆಗ್ತದೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆರಿಡಿಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. So RNA acts as genetic material is called genetic RNA. It is found in few viruses like viruses in the HIV, what you call them as a tobacco, tobacco mosaic virus, human immunovirus, tobacco mosaic virus, what you call them as influenza.
ಇಂಥ ಕೆಲವು ವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ RNA ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ RNA. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ RNA does not act as genetic material ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ does not act as a genetic material. It's called as a non-genetic RNA. What is the non-genetic RNA? RNA does not work as a genetic material ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ non-genetic RNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ non-genetic RNA ಅಂದ್ರೆ those RNAs are produced by DNA ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ RNA ಗಳು non-genetic. DNA ಯಾವ RNA ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? mRNA, rRNA, tRNA. These are called as a they do not have a identity character ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ತಂದಿರ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ DNA ಇಂದ. tRNA ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. rRNA ಗೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ they are not carrying genetic information. Those are called these are called the non-genetic RNA. There are different type of non-genetic RNA ಅಲ್ಲಿ mRNA, tRNA, RNA, rRNA. ಈ all these RNAs are produced by DNA ತಯಾರು ಮಾಡೋದು. DNA ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಈ RNAಗಳನ್ನ ನಾವು non-genetic RNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. They are produced by the process called as transcription. ನಾವು process called transcription ಇಂದ ತಯಾರಾಗಿರ್ತವೆ. And these RNA molecules they are involved in the protein ತಯಾರಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ. They are not active genetic material ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ RNAಗಳನ್ನ non-genetic RNA ಅಂತ RNAಗಳನ್ನ non-genetic RNA ಅಂತೀವಿ. ಅವು mRNA, tRNA, rRNA these are produced by DNA ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. They are involved in protein synthesis. Those are called non-genetic RNA. Non-genetic RNA is called mRNA, messenger RNA, tRNA and rRNA. ಇವೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಯಾರು? DNA. ಈ RNA ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. These are called not active genetic material ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. Not act as genetic material. Those are called non-genetic RNA. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ RNA ಟೈಪ್ಸ್ ಏನು, RNA ಕೆಲಸ ಏನು, RNA ಏನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಲಿತು. ನಾವು ಇದು RNAಗಳು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ RNAಗಳಿದಲ್ಲ, ಅವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. tRNA, rRNA, mRNA ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತವೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ what is difference between DNA and RNA? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ what is the difference between DNA. You can also write it by your own. DNA RNA ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. DNA ಅನ್ನೋದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. RNA is ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದಾವೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಯಾವುದು? ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್. ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್. ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್. ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಡಿನೈನ್, ಗುವಾನೈನ್, ಥೈಯಾನಿನ್, ಸೈಟೋಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿನೈನ್, ಗುವಾನೈನ್, ಥೈಯಾನಿನ್ ಬರ್ತಿ ಯುರಾಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಸಿನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಎನ್ಎ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯುರಾಸಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. What is in case the RNA thymine is replaced by the what is the nucleotide ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ uracil. ಅಥವಾ nucleotide present in RNA absent in DNA. nucleotide RNA ಐತೆ absent in DNA ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ್ದು? uracil. ಈ ತರ ಕೇಳಿ. RNA ಐತದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? uracil. ಆ ತರ ಕೇಳಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಡೈಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್. ಇದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಈ ತರ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದೋ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಂ ಬರುತ್ತೆ. ಫೌಂಡ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಂ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಂ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. DNA ಅನ್ನೋದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಯೂ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಕೆಲವೇ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಜೀವಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಈ ಉಳಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉಳಿದಂತ ಜೀವಿಗಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಫ್ಯೂ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್
ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದು ಡಿಎನ್ಎ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾಪಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಕಾಪಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತನ್ನದೇ ಆದಂತ 2 ಕಾಪಿ ಡಿಎನ್ಎ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೆಲ್ಫ್ ತನ್ನ ಅದೇ ತರದ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತರದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಎನ್ಎ. ಇದು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆನ್ ಡಿಎನ್ಎ. ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ ಆರ್ಎನ್ಎ, ಬಟ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಎನ್ಎ. ಆರ್ಎನ್ಎ ಅಂತ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಆರ್ಎನ್ಎ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಎನ್ಎ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಎನ್ಎ ಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಯಾರಾದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಎನ್ಎ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್, ಈ ಆರ್ಎನ್ಎ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್. ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಡಿಎನ್ಎ ಇಂದ ಆರ್ಎನ್ಎ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರೆ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಬೈ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಬೈ ಡಿಎನ್ಎ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಎನ್ಎ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆರ್ಎನ್ಎ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸ್ವತಃ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾಪಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದಕ್ಕೈತೆ, ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್. ಡಿಎನ್ಎ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಪ್. ಡಿಎನ್ಎ ಒಂದೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಯಾವುವು? ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್. ಡಿಎನ್ಎ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಟೈಪ್ ಇವೆ. ಎಂಆರ್ಎನ್ಎ 3 ಟೈಪ್ಸ್. ಎಂಆರ್ಎನ್ಎ, ಟಿಆರ್ಎನ್ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ಆರ್ಎನ್ಎ ಅಂತ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇವೆ. ಹಿಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಡಿಎನ್ಎ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್, ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸುಗರ್, ರೈಬೋಸುಗರ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಅಡೆನಿನ್ ಗ್ವಾನಿನ್ ಥೈಮಿನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್, ಅಡೆನಿನ್ ಗ್ವಾನಿನ್ ಯುರಾಸಿಲ್ ಸೈಟೋಸಿನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಂ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಎನ್ಎ. ಇದು ಫ್ಯೂ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟಲ್ ಲೈಕ್ ವೈರಸ್. ಡಿಎನ್ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಆರ್ಎನ್ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಬೈ ಡಿಎನ್ಎ. ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಡಿಎನ್ಎ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಎನ್ಎ ಎಂಆರ್ಎನ್ಎ, ಟಿಆರ್ಎನ್ಎ ಅಂಡ್ ಆರ್ಆರ್ಎನ್ಎ ಅಂತ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಎನ್ಎ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಡಿಎನ್ಎ. ಮಧ್ಯ ಇರುವಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ we can clearly understand the concept regarding DNA as well as that of the RNA. Now let me pass on to the one of the concept called packaging of DNA. DNA ಹೆಂಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ? very important. Explain the nucleosome model of the DNA. DNA ಯ nucleosome model explain ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ DNA ಬಹಳ ಉದ್ದವಿದೆ. ಅದು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಕಾಯಿಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಗಾಢ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಈ ಡಿಎನ್ಎ ಬಹಳ ಉದ್ದ ಡಿಎನ್ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಳಗಡೆ, ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಎನ್ಎ. ನೋಡಿ, ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇಷ್ಟು ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು. ಆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಈ ಡಿಎನ್ಎ ಅನ್ನೋದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಡಿಎನ್ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಬಹಳ. ಆಕ್ಚುಲಿ 2 ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, 2.2 ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಉದ್ದ ಇರೋಂಥ ಡಿಎನ್ಎ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹತ್ತ ಕಾಯಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿ. ಅದನ್ನೇ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಎನ್ಎ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಎನ್ಎ ನೋಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್. ಕಳೆದ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸೋಮ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಎನ್ಎ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. 2 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. ಯಾವ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಎನ್ಎ ಬೇಸ್ ಅಡೆನಿನ್ ಗ್ವಾನೈನ್. 2 ಬೇಸ್ ಪೇರ್. ಇದು ಅಡೆನಿನ್ ಗ್ವಾನೈನ್ ಸೈಟೋಸಿನ್. ಈ ಡಿಎನ್ಎ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಎನ್ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಡೆನಿನ್ ಇದೆ, ಗ್ವಾನೈನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ನೋಡಿ. ಈಗ 2 ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಎನ್ಎ ನಾನು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 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
ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಬೇಸ್ ಪೇರ್, ಒಂದು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಪೇರ್, ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಇರುವ ಟು ಕಾಂಜುಗೇಟಿವ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಬೌಟ್ 3.4 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 0.34 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ distance to conjugative nucleotide base pairs ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆದರೆ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ DNA ಇಷ್ಟು ಎರಡು ಮಧ್ಯೆ ಇಷ್ಟಿದೆ. DNA ಎಷ್ಟೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಡ್ ಇದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಡ್ ಇದು ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಡ್, ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ DNA. ಅದರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ? ಇಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ what we call this is 6.6 into 10 to the 4 of what we call this is 9 base pairs. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನೇಕ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಡ್ ಅಂತ DNA ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? DNA length of the DNA is about base pair ಒಂದು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಡ್ ಈ ಬೇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ ಶುಗರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬೇಸ್ ಅಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಡ್. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ DNA ಅಂದ್ರೆ DNA ಲೆಂತ್ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ DNA ಲೆಂತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 6.6 into 10 to the 4 of 9 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇವೆ. ಅಷ್ಟು DNA ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ DNA ನೋಡಿದ್ರೆ DNA ಲೆಂತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಸೈಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ಲೆಂತ್ ಆಫ್ DNA is more when compared to the dimension of the nucleus. Nucleus stays different. ಅದರಲ್ಲಿ DNA ಲೆಂತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೆರಿ ವೆರಿ more when compared to the dimension of the nucleus. Nucleus dimension ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. The length of the DNA is more 6.6 into 10 to the power of 9 base pairs ಶುದ್ಧ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ it measures about what you call this comes to be about 6.6 length base pairs ಅಂದ್ರೆ ಈ DNA length ಎಷ್ಟಿದೆ? 2.2 meters. 2.2 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು DNA ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಇಷ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ such a long polymer of DNA ಅಂತ ಉದ್ದವಾದಂತ ಲಾಂಗ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಫ್ DNA how it is packaged in the cell in the nucleus. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೆಂಗ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ನಾವು ಇದನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ because in prokaryotes they do not have a definite nucleus ಇರೋದಿಲ್ಲ. prokaryotic cells ಅಂದ್ರೆ ವೈರಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ there is no definite nucleus is absent. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ DNA is scattered ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಂ throughout the cell. ಒಂದು ಸೆಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ prokaryotes ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಇದೆ scattered in cell ಒಳಗೆ scattered ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಜಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ DNA is held together ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಕೆಲಸ. DNA is held together with proteins. ಕೆಲವು ಸರಿ ಅದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ DNA ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು DNA ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ DNA ಇದು ಎರಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇದಕ್ಕೆ DNA ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದು. DNA is held at some regions by what we call the protein ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಡ್. ಅವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ DNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಡ್. Because DNA is held at some regions by what you call it protein called as a nucleide ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು DNA ಇದೆಲ್ಲ in the nucleide that forms that is organized form ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ it forms a group like this. DNA ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ DNA ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ತರ ಇದೆ. ಅದೇನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ಕೊಂಡಾಗಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಈ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿ ಗುಡ್ಡ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ,
ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ DNA ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಎರಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇದು ಈ ತರ ಬಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಲೂಪ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈ ತರ ಲೂಪ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is in case of the vertical nuclear actually in case of the vertical prokaryotes. And let me come to the eukaryotes. It's a packaging of the DNA. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು DNA 2.2 ಮೀಟರ್ ಅಂತ DNA ಅದು ಹೆಂಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇದು ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದಿ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. DNA ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿದು. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಎ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು DNA ಗ್ರೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು DNA. DNA actually is pink color ಕಾಣ್ತಿದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. DNA ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್. ನಾವು ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು DNA is a consisting of a set of positively charged proteins ಇದಾವೆ DNA ನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದಾವಂದ್ರೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನಾವು ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾದ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್. ಯಾಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಪಡುತ್ತೆ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡುವಂತ ಎರಡು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಜಿನಿನ್ ಅಂಡ್ ಲೈಸಿನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೇಳಿರೋದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA. ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ DNA ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ DNA. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಸ್ DNA have set of basic proteins in ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ನಾವು ಒಳಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವನ್ನ ನಾವು ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಚಿಂಗ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ? ದೇ ಆರ್ ರಿಚಿಂಗ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬಹಳ ಇದೆ. ಯಾವ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆ ಬೇಸ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದು. ಯಾಕೆ? ಈ DNA ನಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವ್ದು ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಅಂತ. ಆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಚಿಂಗ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ. ರಿಚಿಂಗ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಯಾವ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಜಿನಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ದಿ ಲೈಸಿನ್ ಅಂತ ಎರಡು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ಕಾರಣ. ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ಕಾರಣ DNA ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಆ DNA ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ DNA ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್? ಆರ್ಜಿನಿನ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಸಿನ್ ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು. ಈ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಈ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಿಸ್ಟೋನ್ DNA ಇದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್. ಆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ದೀಸ್ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಏನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಜಿನಿನ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಆಮೇಲೆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. DNA ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ, ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಈಗ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ are organized ಆಗ್ತವೆ. Organized to form ಏನಾಗ್ತದೆ? Organized to form a what we call it as a unit ಆಗುತ್ತೆ. Unit of
Organized to form a unit of 8 molecules ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ 8 molecules. 8 molecules that is called as a histone atom. Atom is 8 histone. Histones ಎಲ್ಲ 9-10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್. ಈ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 2 molecules of each. 4 molecules are made up of 4 molecules. 2 each molecule have 2 ಅಂದ್ರೆ each molecules are 2 units. particularly ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 molecules of each. ಪ್ರತಿಯೊಂದರದ್ದು 2 molecules. ಹಾಗಾಗಿ 4 molecules ಪ್ರತಿಯೊಂದರದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ 2 molecules of each. ಅಂದ್ರೆ 8 molecules ಹೆಂಗಾಗಿದೆ 2 molecules of each. For example, one of the molecules is H2A, one molecule. That's the other molecule. H2A, H2A. H2B, 2 molecules of this one, H2B. H2B is the other one. Next, other H3 is 2 molecules. ಆಮೇಲೆ H4 2 molecules. ಹಂಗಾಗಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 8 molecule system. 2 molecules of each. 2 molecules of each ಯಾವ H2A 2, H2B 2, 4 4 H3 2 6, H4 2 8. ಅಂದ್ರೆ 8 histone molecules ಇರುತ್ತೆ. They are organized to form one unit ಆಗಿದ್ದಾರೆ. That's called histone atomer. ಇದನ್ನು histone atomer. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 8 molecules ನ ಒಂದೇ ಈಗ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ this form ಇದನ್ನ ನಾವು histone atomer ನಾವು histone atomer ಹೀಗೆ ಸಪರೇಷನ್ ತೋರಿಸಿ ಒಂದೇ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆ histone atomer ಸುತ್ತ ಒಂದು DNA ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. DNA ಹಂಗಾಗಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಅದು ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಉದ್ದ ಇರೋದು ಬಹಳ ಉದ್ದ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಸುತ್ತಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ DNA ಅನ್ನೋದೇನೀಗ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಸುತ್ತ ಏನ್ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದೆ DNA, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ DNA ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ನೆಗೆಟಿವ್. Negatively charged DNA wrapped around the positively charged histone atomer. ಏನಾಗಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು DNA wrap ಅನ್ನು ಸುತ್ತಕೊಂಡಿದೆ. wrapped around the positively negatively charged ಇರುವಂತ ಒಂದು DNA wrapped around the positively charged histone atomer ಜೊತೆಗೆ ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ DNA ಎರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್. ಇದು ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರುವಂತ DNA ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಸುತ್ತ DNA ಅಲ್ಲಿ ಆ DNA ಇದು ಸುತ್ತಿರೋ ಈಗ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಸುತ್ತಿರುವಂತ DNA ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಮ್. ಈಗ ನಾವು DNA ಮತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟೋನ್ ಆಕ್ಟೋಮರ್ ಸೇರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟಿಪಿಕಲ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ DNA ಇದೆಯಲ್ಲ DNA ಮೇಡ್ ಆಫ್ 200 ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವಂತ DNA wrap around histone atomer ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. histone atomer ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್. ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಆಯ್ತು. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಈಗ ಆ ಒಂದು ಟಿಪಿಕಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ DNA made up of how many nucleosome made up of what? Nucleosome made up of 200 base pairs ಇರ್ತವೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ 200 base pairs. ಇಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿವ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿವ್ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣ್ತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ repeating units of structures. Repeating units of a structure in the nucleus.
ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a chromatin. Chromatin ಅಂದ್ರೆ what you call them is nothing but a thread like stained body. ಇದು ಥ್ರೆಡ್ ತರ ಇರುವಂತ chromatin ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಇದನ್ನ ನಾವು chromatin ಅಂತೀವಿ. ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟು ನಾವು chromatin ಅಂತೀವಿ. ಈ chromatin ಅನ್ನೋದು ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟೇನ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಥ್ರೆಡ್ ತರ ಇರುವಂತ ದಾರ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಈ ತರ ಕಾಣ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್. ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಥ್ರೆಡ್ ಲೈಕ್ what you call them is a stained body nucleus. This is ಇದನ್ನ ನಾವು what you call them is a chromatin. ಇದು ನಾವು chromatin thread like ಸ್ಟೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. what you call them is ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಥ್ರೆಡ್ DNA ಥ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಮಸ್ DNA ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಬೀಟ್. ಒಂದು ಬೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂತಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ, ಮಡಿಗಳು ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ, ಸರ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ is connected to the another nucleus by means of a linked DNA. ಒಂದು ಲಿಂಕ್ DNA ಜಾಯಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು DNA ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ DNA through the one of the special histone ಇದೆ. that is what you call them is a histone, non histone ಅಂತ call them is a H1 histone. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ DNA ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ H1 histone. one nucleus is connected to another nucleus by means of associated with H1 histone. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು H1 histone ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಈ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋ DNA ನಾವು ಲಿಂಕ್ಡ್ DNA. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ DNA. ಆ ಲಿಂಕ್ಡ್ DNA ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇದೆ H1 ಅಂತ ಒಂದು histone. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. of nucleus ಇರ್ತವೆ that look like a what you call them is a steam thread like thread ತರ ಇರುತ್ತೆ steam bodies ಇರುತ್ತೆ. these are look like a what you call them is a repeating units ಕಾಣ್ತವೆ. they are nothing but strings on a bead ಕಾಣ್ತವೆ. this is called as a chromatin ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅದು chromatin. ಆ chromatin ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಾಯಿಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ chromatin ಇಲ್ಲ, ಈ chromatin became coil like chromatin coil ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಕಾಯಿಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ what you call it chromatin fiber. ಹಿಂಗೆ chromatin ಅಂದ್ರೆ ಈ chromatin ನ ఇక్కడ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದೇನಾದ್ರೆ chromatin ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ chromatin fiber ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈ chromatin fiber ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿ ನಡಿಬಿಡಿ ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡು ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿ became a what you call nipple like structure that is going to form the metaphasal agade. that is what you call as a chromosome. ಅದನ್ನ ನಾವು chromosome ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೈಯರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿ that forms the chromosome. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟಿಪಿಕಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸರಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸರಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಐಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ರೀಜನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಐಲಿ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ chromatin that more densely packed ಅಂದ್ರೆ highly coiled ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ chromatin ಕೆಲವು ಕಡೆ ಡೆನ್ಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ highly coiled ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರುವಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೈನ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಟೆರೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್. ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ chromatin ಅಥವಾ highly coiled ಆಗಿದೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೈನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಟೆರೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು chromatin ಲೂಸ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಿ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಟ್ ಸ್ಟೇನ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್. ಹೆಟೆರೋಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಹೈಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೇನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಯೂಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಲೆಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಟೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಯೂಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಯಾಕೆ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು RNA ಈಸಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲೂಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಗ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ RNA ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ತಯಾರಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಲೂಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ compared to heterochromate. Heterochromate is less transcription less active
ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೋರ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಅದು ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು. ಹೆಟೆರೋಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ is highly coiled, eukaryotic less coiled. Heterochromatic take dark stain, eukaryotic take light stain. We can make some difference between what called as a heterochromatic as well as that of the eukaryotic. This is regarding the packaging of DNA. How it's packaged, another what is a nucleosome model ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ right, this is regarding the packaging of DNA. Okay, with this I want to complete this concept. Next let me start with what called as a search for genetic material. This is genetic material. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ DNA ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಯಾವುದು ಜೀನ್ಸ್ ನ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಯ್ಯುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ DNA.